मी ॲडव्होकेट अतुल रामराव काळे, देवगिरी प्रांत सहमंत्री, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, आपले सर्वांचे आजच्या अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत आयोजित आभासी व्याख्यानासाठी स्वागत करतो. व्याख्यानाच्या विषयाची प्रस्तावना करण्यासाठी मी माननीय ॲडव्होकेट श्रीकांतजी यादवंत सर, अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत यांना विनंती करतो. तत्पूर्वी त्यांचा अल्पसा परिचय करून देतो. ॲडव्होकेट श्रीकांतजी यादवंत हे माननीय उच्च न्यायालयामध्ये मागील 34 वर्षापासून वकिली करत आहेत. ते एक विद्वान वकील म्हणून सर्वदूर परिचित आहेत. त्यांच्याकडे बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित किचकट प्रकरणे हाताळण्याचं कसब आहे. उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, ऋण वसुली न्यायाधिकरण येथे ते वकिली करतात. बँकिंग क्षेत्रासह इतर अन्य क्षेत्रातही त्यांची वकिली करतात. 1956 पासून स्थापन झालेल्या माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालय व श्रीमती इंदिराबाई पाठक महिला महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाचे ते सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आर्य चाणक्य या शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळात साहेब कोषाध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी विषयाची प्रस्तावना करावी. Namaskar. Good evening, everyone. Uniform Civil Code is an ideal long cherished by the framers of the Constitution of India. In fact, it is too late in the day to come out with the same. Yet, it cannot be forgotten that it is better late than never. It has been the call of the century and the need of the hour. It should not require the consent of people who have given themselves. The Constitution of India, Part 4 of which speaks of their commitment to evolve the uniform or a common civil code. Though people by and large believe that religion is the source of law, in fact, it is absolutely not so. The legal history bears a direct testimony to this hypothesis. Maintaining different personal laws according to one's religious faith on one hand and all the other civil and criminal laws on the other is highly ridiculous. It strikes at the very root of the concept of equality enshrined in our Constitution. It breeds inequality at the source, which leads to an incurable and uncontrollable cumulative error at the farthest end. It divides the society on religious grounds. It develops and maintains disharmony amongst the people without their knowledge. Yet they are constantly aware of their separate identity from others. It offends the sense of unity, oneness, and togetherness amongst the people of India. It implies loss of brotherhood, love, and equality in long run. The Uniform Civil Code is not intended to take away the fundamental right of the citizen to religion, religious faith, worship, right to propagate and canvass one's religious ideas assured by the Indian Constitution. Let us be responsible citizens and understand the difference between discussing religion and discussing the constitutional aspect of the religion. One is free to follow the religious tenets of her personal religion even after the implementation of UCC. There is no restriction whatsoever. But what empowers the citizen after the implementation of UCC is the right to approach a court of law in case a lady or her parents or her children or the man feels wrong or discriminated against by the personal religious laws, as each and every citizen of India would then be covered by UCC. Hence, thereafter, every citizen, irrespective of one's religion, would be entitled to claim justice under the UCC. It is true that we are a country with diverse cultures. Such diversity deserves to be maintained instead of saying and
seeking unity in diversity. United we rise, divided we fall, should guide our feet. It should be gathered that one can enjoy diversity only if we are united, and that if we are disunited, the diversity will cease to exist, and the same shall be replaced by monotony, monopoly, and hegemony. It should be borne in mind that Uniform Civil Code does not mean Hindu civil law or Hindu civil code. It must be carried to the people that it does not mean an anti-Muslim code. It should not be lost sight of that these are not only two religious faiths holding the field, but there are several other religious orders too, the personal laws appertinent to which are equally amenable to revolutionary changes in the same sweep. We should not forget the implementation of UCC is a part of directive principles of state policy. Thus, the Constitution imposes a moral obligation on the state authorities for its implementation. Both the fundamental rights and the directive principles are the conscience of the Constitution. Even the Supreme Court of India has been prodding the government for its implementation for quite some time. 76 years after independence, it is high time that we remove all the discriminations against women, which is precisely the need of the hour. It compels them to believe that all are equal, but some are more equal. It generates a complex of superiority in some sections, while it visits the other section with inferiority. It continues with gender discrimination, which is vouched by many personal laws. Many personal laws are rife with discrimination, not only between two genders, but they treat even the same gender unequally. We hardly go aware that owing to different personal laws, we live alike different nations within the same geographical bounds. The society is rendered heterogeneous instead of being homogeneous. People lead and live their life under stress, strain, and an unfathomable feel of helplessness to know as to why such a differential state of affairs should prevail in the society over the centuries. Various religious laws of different communities are primarily discriminatory in nature against women. Just to give an example, the Muslim Shariat Application Act 1937 is utterly discriminatory towards women. The enactment of prohibition of instant triple talaq was just one of the steps to remove such discrimination. Discrimination against Muslim women in the terms of inheritance laws and polygamy are two major issues which are required to be addressed. Even amongst the Christians, divorce was traditionally much easier for men than women until discriminatory provisions were reformed in 2001. The Parsi divorce is adjudicated by a special Parsi courts which have a jury system. Conversion of the spouse out of religion can be a ground for dissolving the marriage. But why only the women have been put under such a disadvantageous position in every religion? Special Marriage Act 1954 addresses all these anomalies by doing full justice to women. Hence, there is an urgent need for implementing the UCC. It needs to be understood that UCC is not a Hindu Marriage Act which applies to the Indic religions, but everyone is free to get married under this secular law. Law on marriage, divorce, and inheritance for Hindus were codified under the Hindu Marriage Act 1955. Muslim family laws are governed by Shariat Application Act 1937. Christians are governed by Christian Marriage Act 1872, and Parsis are governed by Parsi Marriage and Divorce Act 1936. Scheduled tribes followed their own customary laws, with discriminatory provisions weighing heavily against women. Everywhere it is the women who have been discriminated against.
The Special Marriage Act was enacted in 1954 for any Indian couple, irrespective of the community of origin, interfaith couples, as well as anyone who wants to opt out of their personal religious laws can marry under this civil secular law. Now, those raising their voice to UCC should realize that Goa, a Christian majority state, had voluntarily adopted UCC way back in the year 1961. Right since the time of its annexation, they faced no problems whatsoever, nor was there any compulsion on them to enact UCC. It is a common law for every secular minded citizen of India. Once UCC is implemented, even the Hindus will be covered under Special Marriage Act and not under Hindu Marriage Act 1955. Hence, it is a wrong presumption that UCC is a pro-Hindu act being enacted by the government of the day. Interestingly, even Muslim countries like Sudan, Egypt, and Turkey have adopted UCC. But surprisingly, there is so much opposition in India only under the pretext of protection of interest of the minorities, that is Muslims and Christians. The aim of implementing UCC is primarily a step in the direction of granting equal rights to all the citizens of India, irrespective of their religions, is an effort to make India a secular state in its true sense. This is what I feel, and this is what I want to convey. Thank you very much. धन्यवाद अद्वंत साहेब. यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक, सर्वांचे सुपरिचित माननीय ऍडव्होकेट संजीवजी देशपांडे हे आपल्याला मार्गदर्शक लाभलेले आहेत. मी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. ऍडव्होकेट संजीवजी देशपांडे हे डेझिग्नेटेड सिनियर काउन्सिल आहेत. क्रांतिसूर्य सावरकर याचे ग्रंथकर्ते ऍडव्होकेट भास्करराव देशपांडे यांचे कनिष्ठ चिरंजीव, मूळचे जालन्याचे, बालपणापासून संघ स्वयंसेवक, महाविद्यालयीन जीवनामध्ये विद्यार्थी परिषदेचे काम केलं. माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयातून विधी पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर 2 वर्ष लोकमत टाइम्स मध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत राहिले. 1989 पासून माननीय उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात वकिली करतात. भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस जालना येथे त्यांनी काम पाहिलं. इतरही पदांवरती ते कार्यरत होते. जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्षपदी सलग 2 वर्ष ते निवडून आले. जिल्हा नियोजन मंडळ विकास समितीवरती सदस्य, दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे सदस्य, जालना पीपल्स बँक प्रशासकीय मंडळ सदस्यपदी नियुक्त झाले होते. हिंदू समाज संस्था जालना अध्यक्षपदी कार्यरत होते. या संस्थेमार्फत जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय व प्राथमिक व माध्यमिक प्रशाला चालवले जातात. 2014 ते 2020 दरम्यान असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया खंडपीठ औरंगाबाद या पदाचं त्यांनी दायित्व निर्वहन केलंय. सध्या ते अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण व दीव या पश्चिम क्षेत्राचे संयोजक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवगिरी प्रांत चे संपर्क मंडळाचे सदस्य म्हणून सुद्धा ते कार्यरत आहेत. त्यांचे विविध विषयांवरचे लेखन, भाषण प्रसिद्ध आहेत. मी संजीवजींना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. सर्वांना नमस्कार. देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष माननीय श्रीकांतजी अद्वंत आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, एका अतिशय महत्वाच्या व ज्वलंत विषयावर मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे सुरुवातीला आभार मानतो. खर तर या कार्यक्रमाचं आणखी काही वैशिष्ट्य आहेत. या महाराष्ट्राला समाज प्रबोधनाची एक उज्ज्वल अशा प्रकारची परंपरा आहे. छत्रपती शाहू महाराज असतील, महात्मा ज्योतिराव फुले असतील, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, या सगळ्यांनी ज्या पद्धतीने समाज प्रबोधनाचं काम केलं, अशाच प्रकारे समाज प्रबोधनाचं काम करणारे हमीद दलवाई हेही या महाराष्ट्रातीलच आहेत. आणि या महाराष्ट्रामध्ये आज आपण
समान नागरी संहिता या विषयावर आज आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. खरं तर संविधान निर्माण करताना त्यावेळेला संविधान सभेमध्ये या सगळ्या गोष्टींचा सखोलपणाने विचार करण्यात आला. त्यावेळेला आज ज्या पद्धतीचे आक्षेप या समान नागरी संहितेवर घेण्यात येत आहेत तसेच आक्षेप त्याही वेळेला घेण्यात आले. त्यावेळेला संविधान सभेमध्ये ज्या विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये एक मार्गदर्शक तत्वांवरची समिती सुद्धा करण्यात आली होती. त्या समितीने बहुमताने अशी शिफारस केली होती की समान नागरी संहिता ही करण्यात येऊ नये, उलट मूलभूत अधिकारामध्ये त्याचा समावेश करण्यात यावा व वैयक्तिक कायद्यांना पर्सनल लॉजला मूलभूत अधिकारांचा दर्जा हा देण्यात यावा. त्यावेळी या शिफारसीला 3 जणांनी विरोध केला. त्यामध्ये मीनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर आणि डॉक्टर हंसा मेहता या तिघांनी त्याला विरोध केला आणि त्यांनी असं सांगितलं की खरं तर समान नागरी संहितेची अतिशय आवश्यकता आहे, कारण या काही गोष्टींमुळे आपला हा देश मागे पडत चाललेला आहे. त्या जर गोष्टी दूर करायच्या असतील तर त्याकरता समान नागरी संहिता आला पाहिजे. आणि केवळ तेच नाही तर या तिघांनी आपल्या शिफारसीमध्ये आपल्या डिसेंट नोटमध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की खरं तर संविधानाने अशा प्रकारची हमी घेतली पाहिजे की आगामी 5 ते 10 वर्षाच्या काळामध्ये आपल्या देशामध्ये समान नागरी संहिता ही लागू केली जाईल. त्यानंतर त्याला हा रिपोर्ट जेव्हा संविधान सभेसमोर आला तेव्हाही त्याला वेगवेगळ्या प्रकारांनी विरोध करण्यात आला. मोहम्मद इस्माईल असतील, नुरुद्दीन अहमद, मोहम्मद मेहबूब अली बेग बहादूर यासारख्या लोकांनी याला विरोध केला. के मुन्शींनी ज्यावेळेला या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर दिले त्यावेळेला त्यांनी अतिशय सडेतोडपणाने या सगळ्या युक्तिवादाची हवा काढून घेतली होती. त्यावेळेला त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं की संविधानाच्या धारा 25 नुसार धर्म आचरणाचं जे आपल्याला स्वातंत्र्य देण्यात आलेले तो काही ऍब्सोल्यूट नाहीये, ऍब्सोल्यूट राईट नाहीये. तर या अधिकारावर सुद्धा काही बंधन आहेत आणि ते जर बंधनं जर आणायची असतील तर आपल्याला समान नागरी संहितेची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यावेळेला त्यांनी संविधान सभेच्या निदर्शनास हेही आणून दिलं की ज्यावेळेला 1937 मध्ये मुस्लिम शरीयत कायदा हा करण्यात आला त्यावेळेला अनेक जमाती त्यामध्ये खोजा, कच्छी, मेमन हे लोक होते. हे खरं तर हिंदू कायद्याप्रमाणे आपला व्यवहार करत होते. त्यामध्ये मग वारसाचा विषय असेल किंवा मग इतरही अनेक विषय असतील, पण या लोकांना त्यांच्या संमतीशिवाय मुस्लिम शरीयत कायद्यामध्ये हे ढकलण्यात आलेलं होतं. त्याचप्रमाणे अनेक जण हे उत्तर प्रदेश आणि त्यावेळेसच्या मध्य प्रांतातील लोक हे हिंदू पद्धतीने काम करायचे. म्हणजे मग त्यांच्या विवाहाच्या पद्धती, घटस्फोटाच्या पद्धती या त्या पद्धतीने असायच्या. परंतु त्यांना जर त्यामध्ये शरीयत कायद्यामध्ये जर टाकण्यात आलं तर त्यावेळेला आपल्याला आता या सगळ्या लोकांना पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेला विरोध करण्याचं खरं तर काही कारण नाहीये. त्यावेळेला त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की त्यांना त्यांच्याशी याविषयी सल्लामसलत केली का? तर जर नाही असं उत्तर असेल तर मग आता सल्लामसलत का करायची? त्याचप्रमाणे त्यांनी ही आठवण करून दिली की ब्रिटिशांनी त्यावेळेला पिनल कोड हा सगळ्या धर्मांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. काही वेळेला काही सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती. मग का बरं आपण याचा विचार करायचा? त्यावेळेला त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीचं एक फार चांगलं उदाहरण दिलं होतं. अल्लाउद्दीन खिलजी हा एक क्रूर कर्मा होता, यात वादच नाही. त्याने एक फतवा त्यांनी काढला होता किंवा त्यांनी एक आदेश त्यांनी काढलेला होता. या आदेशाला त्यावेळेसच्या दिल्लीच्या काझीने त्यांनी विरोध केला होता आणि त्यावेळेला त्यांनी त्यांना सांगितलं की तुमचा हा जो फतवा तुम्ही काढलेला आहे, जो आदेश काढलेला आहे तो शरीयतच्या विरोधात आहे. त्यावेळेला त्यांनी त्याला उत्तर दिलं होतं
की मी एक अज्ञानी माणूस आहे, पण मी राज्य अतिशय प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करतोय. माझा हेतू चांगला आहे. त्यामुळे मला परवरदिगार मला माफ करेल. तर त्याला जर हे लक्षात आलं, की मी शर्यतप्रमाणे काम केलं नाही, पण देशाच्या हिताकरता म्हणून, माझ्या राज्याच्या हिताकरता म्हणून मी हा कायदा केला. असं जर त्याला वाटलं तर तो मला माफ करेल. आणि त्यामुळे तर अल्लाउद्दीन खिल्जी सारखा माणूस क्रूर कर्मा हा शर्यतच्या विरोधामध्ये असणारा आदेश काढू शकतो, तर सध्याचं सरकार अशा प्रकारे आदेश आपण का काढू शकत नाही? त्याच वेळेला अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी त्या सगळ्या लोकांचा पूर्णपणे समाचार त्यांनी घेतलेला होता. त्यांनी मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक लोकांना आपल्या मनातला भयगंड काढून टाकण्याचा सल्ला हा दिलेला होता. त्यावेळेला त्यांनी त्यांच्या मते खरं तर पुराणामध्ये वारसाचा हक्क असो किंवा लग्न किंवा घटस्फोट या विषयाचा काही संबंध येत नाही. मात्र त्यामध्ये फौजदारी गुन्ह्यांचा मात्र स्पष्ट उल्लेख आलेला आहे. जर फौजदारी गुन्ह्यांबाबत जर एक कायदा येऊ शकतो, तर मग दिवाणी विषयांसाठी, वैवाहिक विषयांसाठी एक कायदा का नाही, असा बेतोड सवाल त्यांनी संविधान सभेमध्ये उभा केला होता. त्यावेळेला त्यांनी असंही लक्षात आणून दिलं होतं की खरं तर अनेक कायदे, जसं की कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट असेल किंवा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट असेल, या सगळ्या विषयामध्ये सुद्धा पुराणामध्ये काही ना काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. मग जर या सगळ्या विषयांवर तुम्हाला इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट चालतो, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट चालतो, तर मग विवाह आणि मालमत्ता वितरण किंवा सक्सेशन या विषयावर तुम्हाला हा असा प्रकारचा कायदा का चालत नाही? त्याला त्यांनी असाही एक प्रतिप्रश्न विचारला होता की जर जर्मनमध्ये राहणारे फ्रेंच, ज्यू आणि स्पॅनिश लोक हे जर वेगळा कायदा स्वतःसाठी मागत नाहीत, तर मग तुम्ही स्वतःसाठी वेगळा कायदा का मागतात? आणि या सगळ्यावर खडी अर्थातच केली की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या उत्तरानंतर. त्याला त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं की शर्यत ऍक्ट हा ज्यावेळेला 1937 मध्ये आणण्यात आला, त्यावेळेला त्या लोकांना हा कायदा लागू केला, त्यातील अनेक जणांना हिंदू कायदा हा लागू करण्यात आलेला होता. आणि त्यामुळे त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे उदाहरणं त्यावेळेला दिलेली होती. त्यांनी हे सांगितलं होतं की ज्यावेळेला मुस्लिम वुमन डायव्हर्स बिल 1939 हे आणण्यात आलं, त्यावेळेला बापूजी आणे हे जे त्यावेळेसच्या त्या विधिमंडळाचे सदस्य होते, त्यावेळेला त्यांनी सांगितलेलं होतं की मुस्लिम समाजाने केंद्रीय विधिमंडळाचा शर्यत कायदा पारित करण्याचा अधिकार हा मान्य केलेला आहे. त्यामुळे याच मध्यवर्ती विधिमंडळाला अशा प्रकारे कायदा करण्याचा हा निश्चितपणाने अधिकार होता. संविधान सभेच्या या सगळ्या चर्चेवरून आपल्या असं लक्षात येतं की मुस्लिम कायदा हा धर्मावर आधारित आहे, हे संविधान सभेने स्पष्टपणाने नाकारलं होतं. त्याचप्रमाणे असा कायदा आणण्यासाठी मुस्लिमांची सहमती किंवा संमती घेतली पाहिजे, ही बाब संविधान सभेने नाकारली होती. त्याचप्रमाणे असा कायदा आणल्यामुळे मुस्लिमांच्या किंवा इतर कोणत्याही धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक भावना दुखवल्या जातील, हाही युक्तिवाद संविधान सभेने अमान्य केला होता. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी ज्या सुरुवातीला 3 व्यक्तींच्या डिसेंट नोटचा उल्लेख केला, ही नोट जवळपास संविधान सभेने एकमताने त्यांनी मान्य केली. आणि मग त्यानंतर भारतीय संविधानामध्ये मार्गदर्शक तत्वामध्ये धारा 44 नुसार आता संविधान निर्माता कर्त्यांनी अशा प्रकारे समान नागरी संहिता आणण्याचा राज्य प्रयत्न करेल, असा स्पष्ट उल्लेख केलेला होता. आपल्या माननीय प्रांताध्यक्षांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे आपल्या जवळच्या गोवा प्रांतात तर गेल्या 2.5-3 दशकांपासून अशा प्रकारचा समान नागरी संहिता अतिशय योग्य पद्धतीने काम करतो. आणि त्याही प्रांतामध्ये
मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याक लोक हे आहेत. त्यामुळे आपल्या एक लक्षात येतं की संविधान निर्माता कर्त्यांची अतिशय स्पष्टपणाने भूमिका होती की आपल्याला असा धर्माधिष्ठित कायद्याप्रमाणे वैवाहिक जीवन, वारसा हक्क याचं नियमन करणारे कायदे हे आम्हाला संविधानाला मान्य नाहीत. दुर्दैवाने त्यावेळेला त्यांनी तेवढं धैर्य दाखवलं नाही, अन्यथा त्याच वेळेला अशा प्रकारचा कायदा हा करता आला असता. दुर्दैवाने त्यानंतरही अल्पसंख्याक अनुनयाची परंपरा ही चालू राहिली आणि त्यावेळेसचे पंतप्रधान नेहरू यांनी एका पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यावेळेला त्यांना हिंदू कोड बिलाबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावेळेला त्यांनी असं सांगितलं की आम्ही हिंदू कोड बिल आणून खरं तर एक प्रकारची क्रांती केली आहे. त्यानंतर त्या पत्रकारांनी विचारलं की मग तुम्ही समान नागरी संहिता का आणत नाहीत? त्यावेळेला त्यांनी उत्तर दिलं आणि त्यातून त्यांची मानसिकता दिसते की आमच्यामध्ये अशा प्रकारचा कायदा आणण्याचं धैर्य आमच्यामध्ये नव्हतं. आणि त्यामुळे गेली अनेक वर्ष संविधान लागू झाल्यानंतरही आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही अद्यापही संविधान निर्माता कर्त्यांचं हे स्वप्न अजूनही अपूर्ण राहिले. यात काही शंका नाही की याबद्दलची तरतूद ही मार्गदर्शक तत्वांमध्ये करण्यात आली आहे. पण मार्गदर्शक तत्व याबद्दल जरी न्यायालयात खटला दाखल करता येत नसला तरीही राज्य चालवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांसाठी एका अर्थाने तो संविधानाने दिलेला आदेशच असतो. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्यावेळेला या मार्गदर्शक तत्वांविषयी सांगितलं त्यावेळेला त्यांनी हा महत्वाचा फरक सांगितला की मूलभूत अधिकार हे व्यक्तीच्या संदर्भात आहेत, तर मार्गदर्शक तत्व हे राज्याशी संबंधित आहेत. एका अर्थाने हा संविधानाचा जाहीरनामा आहे. हा जाहीरनामा येणाऱ्या सरकारांनी अंमलात आणायचा आहे. दुर्दैवाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय यांनी वेगवेगळ्या निकालांमध्ये वारंवार सांगूनही आपल्या त्यावेळेसच्या या सगळ्या धुरीणांनी अशा प्रकारचा कायदा आणण्यामध्ये कुचराई केल्याचं आतापर्यंत आपल्याला दिसतं. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तर वेळोवेळी अशा पद्धतीने कायदा करावा हे वारंवार खरं तर सांगितलेलं आहे. मग अगदी अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या असं लक्षात येईल की अश्विनी उपाध्याय यांनी त्यावेळेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रीट दाखल केला. त्यावेळेला केंद्र सरकारने भूमिका घेतली की हे काम विधिमंडळाचं आहे आणि आम्ही हे न्यायालयाने यामध्ये लक्ष देऊ नये. अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये पन्नालाल बन्सीलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीला असं मत व्यक्त केलं होतं की हे खरं आहे की समान नागरी संहिता आला पाहिजे, पण तो एकाच वेळेला येऊ शकेल की नाही याबद्दल आम्हाला जरा शंका आहेत. त्यानंतर महर्षी अवधेश विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणण्याच्या बद्दलची याचिका खारिज केली होती. ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यानंतरच्या काळामध्ये मग मात्र आपल्या असं लक्षात येतं की त्यावेळेला शहाबानोचं प्रकरण झालं त्यावेळेला तर सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या प्रकरणामध्ये फार ताशेरे हे ओढल्याचं आपल्या लक्षात येतं. आणि त्यावेळेसचा तो जर आपण निकाल पाहिला तर त्याची काही वैशिष्ट्ये आपल्या लक्षात येतील. पहिली गोष्ट म्हणजे हा निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल होता. त्यामध्ये 5 न्यायमूर्ती होते. या 5 न्यायमूर्तींमध्ये सध्याचे मुख्य न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे पिताश्री वाय व्ही चंद्रचूड, ए देसाई, चिन्नप्पा रेड्डी, एस व्यंकटरामय्या आणि रघुनाथ मिश्रा हे लोक त्यामध्ये होते. त्यामध्ये अतिशय साधा प्रश्न होता की एका मुस्लिम महिलेला आपल्या वकीलपतीकडून तिला कलम 125 नुसार निर्वाह भत्ता मिळण्याचा तिला अधिकार आहे की नाही आहे. त्यासाठी प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं त्यावेळेला मग सुप्रीम कोर्टाच्या या 5 सदस्यीय घटनापीठाने याबद्दलचा निकाल दिला. आणि त्यावेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने जे गोष्ट सांगितली त्यामध्ये त्यांनी अतिशय स्पष्टपणाने हे सांगितलं
की आम्ही महिलांच्या हक्कामध्ये आणि ज्यांच्यावर अन्याय होत आहेत तो दूर करण्यासाठी म्हणून आम्ही अशा पद्धतीने समान नागरी संहितेची आम्ही अपेक्षाही धरतो आहोत. आणि त्यामध्ये जे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं ते मी या ठिकाणी उद्धृत करतो. इट इज ऑल्सो मॅटर ऑफ रिग्रेट दॅट आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हॅज रिमेन अ डेड लेटर. It provides that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the country of India. There is no evidence of any official activity for framing a common civil code for the country. A belief seems to have gained ground that it is for the Muslim community to take a lead in the matter of reforms of their personal law. A common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. No community is likely to bail the cat by making gratuitous concessions on this issue. It is the state which is charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country, and unquestionably, it has the legislative competence to do so. आणि हे वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे. A counsel in the case whispered somewhat audibly that legislative competence is one thing, the political courage to use that competence is another. We understand the difficulties involved in bringing persons of different faiths and persuasions on a common platform, but a beginning has to be made if the constitution is to have any meaning. आणि यामध्ये आपल्या असं लक्षात येईल की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असं सांगण्यात आलं आणि ते त्यांनी आपल्या निकालपत्रामध्ये घेतलं की खर तर हा कायदा आणला पाहिजे, पण हे राजकीय धैर्य आहे का? तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या सुदैवाने आज आपल्या देशाला असे कणखर पंतप्रधान लाभलेत की ज्यांनी उघडपणाने समान नागरी संहिता आणली पाहिजे त्यासाठी उघडपणाने भाषण त्यामध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे तुमची आमची जबाबदारी यामध्ये जास्त वाढते. त्यानंतर याच निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मग ताहिर महमूदांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलं आणि नंतर भूमिका कशी बदलली, काय केलं ते त्यांनी म्हटलं. आपल्या सगळ्यांच्या दुर्दैवाने शहाबानोमध्ये आलेला हा अतिशय पुरोगामी अशा प्रकारचा निकाल हा राजीव गांधींनी त्या काळामध्ये बदलला आणि मग हा निकाल बदलून त्या ठिकाणी एक थातुरमातुर अशा प्रकारचा कायदा केला ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना कलम 125 नुसार निर्वाह भत्ता मिळण्यासाठी त्यांना अपात्र हे ठरवण्यात आलं. केवळ तेच नाही तर त्यानंतर सरला मुदगलची केस असेल ज्यामध्ये विवाह करण्यासाठी म्हणून धर्मांतर करण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. आणि मग त्या सगळ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला असं म्हटलं होतं, द स्टेट शॅल एंडेवर टू सिक्युअर फॉर द सिटीजन्स अ युनिफॉर्म सिव्हिल कोड थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया is an unequivocal mandate under Article 44 of the Constitution of India, which seeks to introduce a uniform personal law, a decisive step towards national consolidation. Pandit Jawaharlal Nehru, while defending the introduction of Hindu Code Bill instead of a uniform civil code, said, I do not think that the present moment time is ripe in India for me to try to push it through. It appears that even 41 years thereafter, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is lying since 1949. Governments have come and gone. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालय वारंवार हे सांगत होतं की तुम्ही हा समान नागरी संहिता तुम्ही आणली पाहिजे, परंतु त्यानंतरही वेगवेगळ्या निकालामध्ये मग लिली थॉमसच्या केसमध्ये असो किंवा अजून इतर अनेक केसेसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितलं की तुम्ही समान नागरी संहिता आणा. म्हणजे एकीकडे संविधान निर्मात्याकर्त्यांनी धारा 44 मध्ये आदेश दिला की तुम्ही समान नागरी संहिता आणा. दुसरीकडे संविधानाचं विश्लेषण आणि संविधान नेमकं काय आहे हे सांगण्याचा ज्यांना अधिकार आहे त्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणाने हे सांगितलं की तुम्ही समान नागरी संहिता आणली पाहिजे. तुमच्या आमच्या दुर्दैवाने 75 वर्षांपासून मुस्लिम महिला
आणि इतर लोकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येते. खर तर हा समान नागरी कायदा आणा हे संविधान निर्मात्याकर्त्यांनी सांगितलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं, तरी तो का आणला पाहिजे याचंही आपल्याला आपल्या मनामध्ये स्पष्टता असली पाहिजे. आपल्याला कल्पना आहे की मुस्लिमांमध्ये तलाकाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यातला एक प्रकार तिहेरी तलाकाचा शायरा बानोच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 3-2 अशा फरकानी बहुमतानी तो ट्रिपल तलाक हा असंवैधानिक ठरवला. आणि त्यानंतर मग सध्याच्या केंद्र शासनाने माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सरकारने तिहेरी तलाकाला वर बंदी आणणारं विधेयक त्यांनी आणलेलं होतं आणि तशाच पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. म्हणजे तिहेरी तलाक सारखी गोष्ट असो किंवा हलालासारखी अमानुष तलाकाची पद्धत असो, तलाकाच्या इतक्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्यामुळे मुस्लिम महिलांचं जीवन हे अतिशय असुरक्षित झालेलं आहे. याच संभाजीनगरमध्ये आपल्यापैकी अनेक जणांना कल्पना असेल की रझिया पटेल सारख्या कार्यकर्तीने या समान नागरी संहिता आणावं यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण आणि प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला. याच मराठवाड्यातील आपल्या नांदेडच्या नरहर कुरुंदकरांनी त्यांच्या अनेक लेखांमध्ये याबद्दलचं त्यांनी प्रतिपादन केलं. नरहर कुरुंदकरांनी त्यांचा जागर नावाचा एक त्यांचा लेखांचा संग्रह आहे. त्यामध्ये त्यांनी अतिशय स्पष्टपणाने त्यांनी असं म्हटलं, भारतीय संविधानात सेक्युलरिझम हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्यावेळेला त्यांनी लिहिलं होतं तेव्हा संविधानाने भारतीय गणराज्य सेक्युलर म्हणून घोषित करावे हा प्रयत्न के.टी. शाह यांनी करून पाहिला, पण पंडित नेहरूच त्याला विरोधी होते. सेक्युलर शब्द वापरून संविधानाचे निर्माते आपले हात बांधून घेण्यास तयार नव्हते, कारण मग धार्मिक प्रश्नांवर कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार राहिला नसता. भारतीय संविधानाने आवश्यकता भासल्यास आरोग्य, सर्वसामान्य नीतिमत्ता आणि जनतेची सुरक्षितता यांना विरोधी जाणारे धर्माचे धर्माचरण व व्यक्तीचे धर्माचरण अवैध ठरवून पर्यायाने नैतिक वागणूक म्हणजे काय हे कायद्याने ठरवण्याचा अधिकार संसदेच्या आती दिलेला आहे. धर्माशी निगडीत असणाऱ्या अगर नसलेल्या इहलोकातील सर्व सार्वजनिक व्यवहारासंबंधी संविधानाने संसद सार्वभौम केली आहे. सर्व नागरिकांना समान नागरी व गुन्ह्यांचा कायदा निर्माण करणे हा संविधानाचा हेतू मार्गदर्शक तत्व म्हणून 44व्या कलमामध्ये स्वीकारण्यात आला आहे. घटना समितीत ज्यावेळेला हे कलम मांडले गेले त्यावेळेला एक उपसूचना आली होती. या उपसूचनेचा अर्थ मुसलमानांचा नागरी कायदा या कलमातून वगळण्यात यावा असा होता. ही उपसूचना फेटाळून बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानातील कलम 44 मान्य करण्यात आले आहे. हे 44वे कलम हिंदू आणि मुसलमान किंवा कोणत्याही धर्म यांच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा संसदेचा हक्कच घोषित करत नाही, तर असा हस्तक्षेप करणे लवकरात लवकर करणे हे सरकारचे व संसदेचे कर्तव्य घोषित करते. त्याच पुस्तकामध्ये या कुरुंदकरांनी पान क्रमांक 178 वर त्यांनी असं म्हटलं होतं की समान नागरी कायदा हा लवकरात लवकर आणला पाहिजे आणि त्याकरता ते असं म्हणतात की काश्मीरात फौजा घ्याव्यात हा निर्णय मुस्लिमांशी विचारविनिमय करून ठरवलेला नव्हता. मुस्लिम जातीयवादाचा आधार विभक्त मतदारसंघ व उत्तर प्रदेशातील व मुस्लिम जमीनदार होते. विभक्त मतदारसंघ रद्द करताना मुस्लिमांचे मत कधीच विचारण्यात आले नव्हते. त्यावेळी मुस्लिम मतदारसंघ रद्द करण्यात आले त्यावेळी पटेल समितीने मुसलमानांना राखीव जागा दिलेल्या होत्या. या जागा देणारेही सरदार पटेल, त्या मान्य करणारेही सरदार पटेल बऱ्याच उशिरा दुसऱ्या वाचनात ही कलमे मान्य झाल्यानंतर ती रद्द करणारेही सरदार पटेल. यावेळी मुसलमानांना मत विचारले नव्हते. सर्व मुसलमानांना समान नागरी कायदा करण्यात येईल ही घोषणा करताना सुद्धा मुसलमानांचे मत कुठे विचारले होते? हिंदूंचे मत विचारणे, मुसलमानांचे मत विचारणे ही प्रक्रिया भारतीय संविधानात बसतच नाहीत. भारतीय संविधानात सर्व भारतीयांनी निवडलेले काही अस्पृश्य आहेत, अँग्लो इंडियनही आहेत. त्यामुळे
संसदेचे प्रतिनिधित्व समान नागरिकत्व असणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी आहे. म्हणून हिंदूंची सल्लामसलत करणे, मुसलमानांची सल्लामसलत करणे ही भूमिका भारतीय संविधानाच्या आत्म्याच्या विरोधी जाते. तरीही भारताची संसद सार्वभौम असताना, मार्गदर्शक कलम संविधानात असताना ती समान नागरिक कायदा करू इच्छित नाही. हा समान नागरिक कायदा करण्याचे जर संसदेने ठरवले तर त्यांना अडवणारी शक्ती कोणाजवळही नाही. त्या पद्धतीने ज्याला कुरुंदकरांसारख्यांनी, हमीद दलवाई सारख्यांनी ज्याला अतिशय स्पष्टपणाने या समान नागरिक कायद्याचं हे समर्थन केलेलं होतं, त्याला आपल्या असंही लक्षात येईल की अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये, मग तुर्की असो किंवा इतरही अनेक राष्ट्रांमध्ये हे अशा पद्धतीने मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारे कायदे हे ठेवण्यात आलेले नाही. आपल्या सगळ्यांना याची कल्पना असेल की मुस्लिम महिलांना आपल्या बंधूंपेक्षा संपत्तीमध्ये अर्धा अधिकार मिळतो. म्हणजे जर मुस्लिम बंधूला 10 रुपये मिळणार असतील तर महिलेला 5 रुपये मिळतात. हिंदूंमध्ये अशा प्रकारचे कायदे होते. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपलं सगळं राजकीय करिअर पणाला लावून हिंदू कोड बिल मंजूर करून घेतला. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आणला. मात्र आजही आम्हाला 4 भार्या करण्याची परवानगी असावी अशा प्रकारचा कायदा या देशामध्ये कसा चालू शकतो? त्यामुळे लोकसंख्येचं असंतुलन हा तर विषय असतोच, पण यामुळे निर्माण होणारे अनेक सामाजिक, कौटुंबिक हे प्रश्न आपल्याला सगळ्यांना सोडवावे लागतात. त्यामुळे जो लोकसंख्येचा जो एक्सपोर्ट आपल्या देशामध्ये होतोय त्याचाही आपल्याला विचार करणं हे अतिशय आवश्यक झालेलं आहे. या सगळ्या विषयामध्ये त्याला आपण अनेक विचारवंतांची मताचा आपण विचार करतो. त्याला केरळचे सध्याचे असलेले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी शहाबानोचा निर्णय फिरवल्याच्या निषेधार्थ आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. ते असोत, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के.टी. थॉमस असोत किंवा इतरही अनेक जण असोत, या सगळ्या लोकांनी अगदी 2016-17 मध्येही तथाकथित पुरोगामी लेखकांनी लॉ कमिशनलाही त्यांनी या समान नागरी संहितेचा एक मसुदा त्यांनी तयार करून दिला होता. त्यामुळे आपण एक मनामध्ये हे ठाम ठेवलं पाहिजे की आपण ज्याला समान नागरी संहितेची मागणी करतो त्याला आपण काही कोणती जातीय पद्धतीची, धार्मिक पद्धतीची मागणी आपण करत नाही. तर आपण संविधान निर्मात्या कर्त्यांनी जे स्वप्न पाहिलेलं होतं ते पूर्ण करण्यासाठी म्हणून आपण हा विषय सगळा मांडतोय. काही दिवसांपूर्वी झाकिया सोमन नावाच्या एका मुस्लिम महिलेनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये या सगळ्या विषयाचा उहापोह करणारा फार चांगला लेख त्यांनी यामध्ये लिहिलेला होता. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की हा बहुसंख्यवाद आहे का, हा भाजपचा अजेंडा आहे का, याच्याशी आम्हाला देणं घेणं नाहीये. त्या लेखाच्या सुरुवातीला त्या असं म्हणाल्या की खरं तर हा कायदा आधीच यायला पाहिजे होता. या कायद्याला आधीच इतका उशीर झालाय की यापुढे या कायद्याला होणारा उशीर हा अक्षम्य अशा प्रकारचा गुन्हा हा असणार आहे. मग आता प्रश्न निर्माण होतो की हे सगळेजण म्हणतायत मग याच्या तरतुदी काय असणार आहेत? अनेक जण म्हणायचे की हो, आम्ही समान नागरी कायद्याचा विचार करू, तुम्ही पहिल्यांदा याचा मसुदा तर द्या, मग आम्ही बघतो काय करायचं ते. अनेक जण असं सांगतात की समान नागरिक कायदा आला की मग आरक्षण रद्द होणार आहे. मी या माध्यमातून आपल्याला स्पष्टपणाने सांगू इच्छितो की हा समान नागरिक कायदा हा केवळ विवाह, वारसा, दत्तक विधान याच 3-4 विषयांशी संबंधित आहे. संविधानाने दिलेलं आरक्षण, पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशनचं आपलं तत्व याचा आणि समान नागरी संहितेचा काही संबंध नाही. त्याचप्रमाणे या कायद्याचे विरोधक आपली फजिती करण्यासाठी असंही म्हणतात की मग यामध्ये तुम्ही ट्रायबल्सच्या बाबतीत तुम्ही काय करणार आहात? या देशामध्ये हजारो प्रकारचे ट्रायबलचे लॉज आहेत, त्यांचं काय करणार आहे? आत्ता आपल्याला जे ऑर्गनाइज रिलिजन आहेत, मग हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, सिख, इसाई, पारसी, ज्यू या लोकांसाठी हा समान नागरी संहिता आपण आणू शकतो. आत्ता अशा प्रकारे सहमती होते
की आपल्या आदिवासी बंधूंना यामधून वगळावं. त्याचप्रमाणे असं विचारलं जातं की मग हा कायदा म्हणजे हिंदू कोड बिल असणार आहे का? तर अजिबात नाही. जगभरामध्ये मानवी समाजाला विवाह संदर्भात ज्या ज्या अडचणी आल्या आणि त्यावर अतिशय पुरोगामी पद्धतीने ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, या सगळ्या तरतुदी या कायद्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा आपण करणार आहोत. त्यामध्ये हिंदू कोड बिल आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये 28A नुसार महिलांना अधिकार दिले. त्यानंतर हिंदू सक्सेशन ऍक्ट मध्ये कलम 6 मध्येही बदल करून आता तर महिलांना को पार्टनर करण्यात आलं. अशाच पद्धतीने महिलांना हे अधिकार दिले पाहिजेत. त्याकरता या कायद्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे घटस्फोट घेताना मुस्लिम पुरुषांना ज्या पद्धतीचे अधिकार आहेत, त्याच पातळीवर मुस्लिम महिलांना आणून त्यांच्यावर होणारा अन्याय हा दूर करण्याचा आपला प्रयत्न असणार आहे. याबद्दल एक गमतीशीर गोष्ट वाचण्यात आली होती की आपल्याकडे एक निकाह नावाचा एक हिंदी सिनेमा आला होता. हा सिनेमा ज्या वेळेला पाकिस्तानमध्ये गेला, त्यावेळेला त्यांनी त्याचं नाव बदलून तलाक 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 असं केलं. एक मुस्लिम पुरुष हा चित्रपट पाहण्यात गेला आणि वापस आला. बायको म्हणे, कुठे गेले होते? म्हणे, मी सिनेमा पाहायला गेलो होतो. ती म्हणाली, काय काय नाव होतं सिनेमाचं? तो म्हणाला, तलाक तलाक तलाक, आणि झाला त्यांचा तलाक. इतक्या मूर्खपणाने जर हे संबंध विच्छेद होणार असेल, तर अशा गोष्टींचा आपल्याला विचार हा करावा लागणार आहे. अडॉप्शनच्या बाबतीत, दत्तक घेण्याच्या बाबतीतही स्त्री पुरुषांना समान अधिकार असले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे समाजाच्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपल्या भगिनींना समान प्रकारचे अधिकार देण्यासाठी म्हणून आपण अशा प्रकारच्या कायद्याची पाठराखण करतो आहोत. आम्हा सगळ्यांच्या समोर एक मोठं आव्हान या निमित्ताने आहे. या कायद्याबद्दल अनेक गैरसमज हे पसरवले जातील. आपलं काम आहे की आता या गैरसमजांना आपण तोंड देऊन जनतेमध्ये जाऊन, अधिवक्तांमध्ये जाऊन, संविधान निर्माता कर्त्यांचं स्वप्न नेमकं काय होतं आणि ते जर स्वप्न पूर्ण करायचं असेल, तर आपल्याला या समान नागरी संहितेच्या बाजूनी जनमत हे आपल्याला उभं करावं लागणार आहे. यापूर्वीही विधी आयोगाने आपल्या सूचना मागवल्या होत्या. त्यावेळेला त्यांनी जो अहवाल तयार केला, त्यामध्ये त्यांनी हे स्पष्टपणाने म्हटलं की आम्हालाही हे जाणवतं की अनेक कायद्यांमध्ये महिलांवर अन्याय करणाऱ्या तरतुदी आहेत. या तरतुदी दूर झाल्या पाहिजेत, याबद्दल आमच्या मनामध्ये शंका नाही. मात्र त्यावेळेला विधी आयोगाने समान नागरी कायदा करणं थोडं अवघड आहे अशा प्रकारचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यानंतरही एक 6-7 वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे. समाजाची स्थिती काही बदललेली नाहीये. समाजामध्ये परिवर्तनाची चळवळही होत नाहीये. त्यामुळे मला पुन्हा एकदा अमित दलवाईन सारख्यांची आठवण येते. अमित दलवाईंनी त्यावेळेला जेव्हा मुस्लिम सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली आणि या द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याविरोधात पॉलिगॅमीच्या विरोधामध्ये ज्यावेळेला आंदोलन केलं, त्यावेळेला त्यांना अक्षरशः शारीरिक मारहाणींपासून सगळ्या गोष्टी या झालेल्या होत्या. त्यावेळेला नरहर कुरुंदकरांनी हमीद दलवाईंबद्दल एक फार मार्मिक अशा प्रकारचं वाक्य वापरलं होतं. ते या सगळ्या विषयाचं सार आहे असं मला वाटतं. कुरुंदकर म्हणाले होते, हमीदच्या बाबतीत 2 आश्चर्यकारक गोष्टी घडल्या. क्रमांक 1 म्हणजे हमीदला नैसर्गिक मरण आलं. याचा अर्थ असा की ज्या समाजामध्ये, ज्या धर्मामध्ये ते सुधारणा करू इच्छित होते, त्या धर्माला या सुधारणा मान्य करणाऱ्यांना कशा पद्धतीने ते वागवलं जातं हे त्यांना माहित होतं. आणि दुसरी आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे अशा बंदिस्त धर्मामध्ये समाज सुधारणेचं काम करत असतानाही हमीदला शेकड्यांनी कार्यकर्ते मिळाले. या 2 आश्चर्यकारक गोष्टी घडल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी शाहू फुले आंबेडकरांच्या बरोबरीने हमीद दलवाईंना सुद्धा या प्रबोधन करणाऱ्यांच्या यादीमध्ये समावेश करून आपण ही प्रबोधनाची चळवळ पुढे नेली पाहिजे. हा संदेश गावागावामध्ये नेऊन मग बहुपत्नीच्या विरोधामध्ये कायदा करणं, समान संपत्तीच्या वाटपाचे अधिकार मिळणं, या सगळ्या गोष्टींसाठी
आधुनिक आणि पुरोगामी अशा प्रकारचा कायदा येण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. यावेळेला मी जसा मध्ये उल्लेख केला की आपल्या सुदैवाने आपल्याला अतिशय पुरोगामी, अतिशय कणखर आणि या देशाच्या हिताचा रात्रंदिवस विचार करणारं सर्वोच्च नेतृत्व आपल्याला लाभलेलं आहे. त्यामुळे या नेतृत्वाच्या पाठीमागे खंबीरपणाने जनमत उभं करणं हे तुमच्या आमच्या सगळ्यांचं एका अर्थाने राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. संविधानाचा हा जाहीरनामा अंमलात आणण्यासाठी म्हणून तुम्ही आम्ही ही एक लोक चळवळ केली पाहिजे आणि त्याकरता एका मुस्लिम कवीच्याच ओळींनी मी माझ्या भाषणाचा या ठिकाणी समारोप करतो. तो कवी त्या ठिकाणी असं म्हणतो, दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक भाला जाए. तुम्ही आम्ही सगळेजण महाराणा प्रताप छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आहोत. आपण पराक्रमामध्ये कुठेही कमी पडत नाही आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा हा अशा प्रकारचा संवैधानिक पराक्रम करून त्या पद्धतीने संविधानातील तात्पुरती असलेली तरतूद धारा 370 व अतिशय बेकायदेशीररित्या आणलेलं धारा 35A रद्द करण्यामध्ये आपण भारतीय समाज म्हणून यशस्वी ठरलो. त्याचप्रमाणे आपला हा पुरोगामित्वाचा भालाही जास्त दूरवर फेकण्यासाठी म्हणून आपल्याला प्रयत्न करावे लागेल. आणि भाला जर फेकायचा असेल तर आपल्याला थोडं मागे जाऊन तयारी करून मग त्या नीरज चोप्रा प्रमाणे आपल्याला जोरदार धाव घेऊन भाला हा फेकावा लागेल. हा महाराणा प्रतापाच्या पद्धतीने भाला आपण सगळ्यांनी फेकावा आणि या संतांच्या भूमीमध्ये, या समाज प्रबोधकांच्या भूमीमध्ये समान नागरी संहितेच्या बाजूनी जनमत उभं करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी रात्रंदिवस एक करावा, एवढीच आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान. धन्यवाद. धन्यवाद संजीवजी. आपल्या मार्गदर्शनामध्ये आपण राज्यकर्त्यांची मानसिकता, तात्कालीन व सद्यस्थिती, त्याचबरोबर विविध सर्वोच्च न्यायालयीन खटल्यांच्या निकालाचा संदर्भ देऊन जे विवेचन केलंय, त्यामुळं आम्हाला सर्वांनाच या विषयावरच सखोल असं ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे आणि आम्ही नक्कीच आपण जी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे त्याप्रमाणे समाजामध्ये जाऊन समाज प्रबोधनाचं काम करू. धन्यवाद संजीवजी. मी कार्यक्रमाच्या शेवटी ऍडव्होकेट आशिषजी नामंदर यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. अतुल्य एक मिनिट, जर कोणाचे प्रश्न असतील तर मी ते नंतर युट्यूबवर वगैरे त्याच्यावर हा. उत्तर देतो. काही प्रश्नांना या बोलण्यात उत्तर आलं असेल, नसतील तरी मग आपण हे करू किंवा आपण आपल्या दोन्ही तिन्ही ग्रुपवर अधिवक्ता परिषदेच्या किंवा इतर ठिकाणी आपण याचे उत्तर आपण नक्की देऊ. वेळेची थोडी मर्यादा असल्यामुळे मी थोडं संपवलं, तर हा. अजून विवेचनाचा बराच भाग राहिला होता. धन्यवाद संजीवजी. मी आशिषजींना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. नमस्कार. आजच्या आपल्या अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या आयोजित समान नागरी कायदा या विषयावरील व्याख्यानासाठी उपस्थित मान्यवर देवगिरी प्रांताचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री आदवंत सर यांनी या कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले ऍडव्होकेट संजीवजी देशपांडे सर, सिनियर काउन्सिल, यांचेही मी आभार मानतो. त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेणारे ऍडव्होकेट अतुलजी काळे सर, संगीता बागुल मॅडम यांचेही मी आभार मानतो. या व्याख्यानासाठी व्याख्यानाचा लाभ घेणारे ऑनलाईन उपस्थित असणारे आपले श्रोते, अधिवक्ता परिषदेचे कार्यकर्ते, अधिवक्ता व सर्वसामान्य नागरिकांचे मी आभार मानतो.
अतुलजी संपवायचं. हो. याच्यामध्ये काही प्रश्न आले आहेत HUFच्या वगैरे संदर्भामध्ये. हो, हो. मुळात HUF हा जो विषय आहे तो टॅक्स लॉचा विषय आहे, तो यामध्ये यावा असं काही मला वाटत नाही. हिंदू बरं. वारसामध्ये काही बदल होणार नाही, कारण हिंदू सक्सेशन ऍक्ट मध्ये याच्यामध्ये बदल हे आलेले आहेत. दया बरं. भागा मिताक्षरा या आता कायद्याच्या पुस्तकातल्या अभ्यासाच्या गोष्टी राहिलेल्या आहेत. कारण हिंदू कोड बिल आल्यानंतर हिंदू सक्सेशन ऍक्ट मुळे आता यांचा प्रॅक्टिकली काही उपयोग हा राहिलेला नाहीये. एवढे काही प्रश्नांच्या बाबतीत सांगायचं होतं. एक प्रश्न होता की अल्पसंख्याकांना ज्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत त्याच्यावर काही परिणाम करतील का? तर त्यांच्या सुविधांवर किंवा कलम 25 असेल, धारा 25, धारा 30 यावर काही परिणाम होणार नाहीये. थोड्या या गोष्टी 2-3 सांगितल्या पाहिजेत. धन्यवाद सगळ्यांना. मनःपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद. थांबायचं आपण.